न्यूमेरिकल 12th हैगा the flow rate of water from a tap of diameter 1.5 centimeter is 3 liter per minute. ठीक है, अपने को वॉल्यूम ऑफ वाटर पर मिनट यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकंड के हिसाब ना अपने को 3 लीटर पर मिनट की वैल्यू गिवन आ और ट्यूब का डायमीटर गिवन आ. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द वाटर. The coefficient of viscosity of water is 10 raised to power minus 3 Pascal second. ठीक है, ते थर्ड वेरिएबल अपने को जेड़ा SH ईटा गिवन आ ते करैक्टराइज द फ्लो. फ्लो करैक्टराइज करो जी, की आएगा किहड़े बिना करना सी आपां इस न्यूमेरिकल नु. सेम 11th न्यूमेरिकल दी तरह ही होना बेटा. किदा करांगे बच्चे इस न्यूमेरिकल नु. रेनॉल्ड नंबर से फाइंड करते. रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला बोलेगा कोई है ना. रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला याद आ. रो डी वी डिवाइडेड बाय ईटा. रो वी डी डिवाइडेड बाय ईटा. ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਨॉल्ड ਨੰਬਰ ਲਈ ਚਾਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੇ ਫਰਸਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ flow rate of water from a tap of diameter given अपने को 1.5 centimeter. ठीक है, सेकंड वेरिएबल अपने को गिवन है वॉल्यूम पर सेकंड. वॉल्यूम पर सेकंड दी वैल्यू अपने को गिवन हैगी आ 3 लीटर. ठीक है जी, पर मिनट यूनिट कन्वर्ट करांगे ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ. थर्ड वेरिएबल अपने को जो क्वेश्चन च गिवन है वो हैगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ईटा की वैल्यू गिवन है 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 पास्कल सेकंड. और पिछले न्यूमेरिकल च भी सीगा सेम इस क्वेश्चन च भी वही वर्ड ने. ऐसा च अपने को v इथे वेलोसिटी ਲਈ स्टैंड करदा पे अपने को वॉल्यूम पर सेकंड गिवन है. किदा आ दो वेरिएबल आपस लिंक करने सी ਆਪਾਂ. आ दो वेरिएबल किदा लिंक कीते सी बोलेगा कोई है ना. वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी लिखिਆ ਸੀ. बिल्कुल, इथे ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਇਹਨੂੰ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਲਿਖ ਲੈਣੇ. ਏਰੀਆ ਮੇਰਾ ਪਾਈ d² 4 ਆ ਜਾਏਗਾ. ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਜੇ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਆਪਣਾ v ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹ ਵੋਲਿਊਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਬਣ ਜਾਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ, यूनिट कन्वर्ट करने आ ਆਪਾਂ डिफाइन ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1000 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਹੈਗਾ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3 into 10 raised to power minus 3 मीटर क्यूब और मिनट ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 60 ਸੈਕਿੰਡ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ 1.5 into 10 raised to power minus 2 मीटर. ਸੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਵੋਲਿਊਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਈਟਾ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਨੇ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ. ठीक है, ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦੋਗੇ. ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ. यस सर. यस सर. ਓਏ ਜੇ ਸੁਸਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਨੂੰ. ਚਲੋ 13th ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ. what should be the minimum velocity of water in a tube of a diameter 2 centimeter so that flow is turbulent. velocity ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਨੀਮਮ velocity ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਫਲੋ ਆ ਉਹ ਪਾਈਪ ਚ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਹੋਵੇ. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ. ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੇਨॉल्ड ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 3000 ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਲੋ ਆਫ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ. ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर. यस सर. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਸਣਾ ਨਾ ਉਹ ਵਰਡ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਵਾਲਾ ਰੇਨॉल्ड ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਫॉर ਫਲੋ ਟੂ ਬੀ ਟਰਬੂਲੈਂਟ. ਫॉर ਫਲੋ ਟੂ ਬੀ ਟਰਬੂਲੈਂਟ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਨॉल्ड ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3000 ਆ ਜੂ. ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵਰਡ? यस सर. यस सर. चल वेलोसिटी ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹੀ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਿਵਨ ਆ
minimum velocity in a tube of diameter tube ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 into 10 raised to power minus 2 meter given ਹੈਗਾ ਵਾ diameter ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ viscosity of water ਆ ਉਹ given ਆ viscosity given ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ eta equal to 0.00001 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड ਹੁਣ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ ਬੇਟਾ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੁੱਤ ਫੇਰ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰੇਨॉल्ड ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ we know that Reynolds number is given by rho vd by eta ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ velocity ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕਰਨਾ Reynolds number times ਦਾ eta over rho into d ਤੇ ਚਾਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਹੀਦੇ Reynolds number ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਪਿਆ eta ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ diameter ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਈਪ ਦਾ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਆ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੋ ਜੂ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 14 water flow through a horizontal pipe of a varying cross section at the rate of 20 liter per minute ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਗਿਆ Area into velocity. ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚਲੋ ਅਦਰਵਾइज ਸਿੰਪਲ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲੀਅਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁੱਤ ਗਿਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੋ 14 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ 14 ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 20 ਲੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਲੋ ਹੈਗਾ ਪਾਈਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਵੋਲੀਅਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 20 into 10 raised to power -3 मीटर per 60 सेकंड ठीक है अपने को वॉल्यूम पर सेकंड वाली वैल्यू गिवन है उस तो बाद उन्होंने कहा जी डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट ए पॉइंट वेयर डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर सो ट्यूब दा डायमीटर साडे कोल गिवन है 4 into 10 raised to power minus कितना जी 2 मीटर ਤੇ ਇਸ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇੰਨਾ ਵਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ Sir, volume is equal to area into velocity. ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਾਈਪ ਦਾ ਜੇ ਵੇਰਿੰਗ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਮਨ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੋਲੀਅਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਨੇ ਵੋਲੀਅਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਥੋਂ ਤੇ ਉਨੇ ਵੋਲੀਅਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਥੋਂ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਆ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਘਟੂਗਾ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧੂਗੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਲਿਖ ਦੋ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਗਾ ਦੋ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਰਨੀ ਵੋਲੀਅਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਓਵਰ ਏਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵੋਲੀਅਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਗਿਵਨ ਆ ਏਰੀਆ ਪਾਈ d ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ ਕਿਹਦਾ ਜੀ 4 ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਨਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੋ ਜੋ Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ 15th ਹੈਗਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ at what speed will the velocity head of at what speed will the velocity head of stream of water be equal to 40 centimeter ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 15th ਔਨਵਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਬਰਨੌਲੀ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਬਰਨੌਲੀ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗੀ ਬਰਨੌਲੀ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਯਾਦ ਆ ਬੱਚੇ ਕੋਈ Sir, ਹਾਂ ਬੋਲੋ for a streamline flow, the total energy per unit mass or per unit volume remains constant through every cross section. ਪਰ ਉਹ ਚ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ
सर पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, एक प्रेशर एनर्जी। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਈਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ, kinetic energy per unit mass and potential energy per unit mass always remain conserved या remain constant। formula बोला ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹਦਾ ਜੀ P by rho plus GH plus half V square that remain constant। ਇਹ ਜੇ ਇਨੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਪੜਾ P by rho ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ pressure energy per unit mass, potential energy per unit mass and kinetic energy per unit mass that remain constant। क्या ये formula clear है? Yes, sir. Yes, sir. ये तो यदि दूसरी फॉर्मेशन कर दो रो ना मल्टीप्लाई करके अपने को बन गया सी P plus rho G H plus half rho V square equal to constant। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਕੀ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ? per unit volume, ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੋ m ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਸ ਬਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਹਾਫ mv ਸਕੁਅਰ ਆ, ਹਾਫ mv ਸਕੁਅਰ ਚ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ ਬਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ? Yes, sir. ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ P by rho G plus H plus V square by 2G that remain constant। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂ, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ P ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੀਏ P equal to H rho G है ना, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ rho G ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤੇ P by rho G ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਈਟ ਵਾਲੀ ਬਣੂ। yes sir, ਜੇ ਮੈਂ V square by 2G ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੇਖਾਂ V square equal to 2AS, A ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ G ਲਿਖ ਦਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ V square by 2G ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ V square by 2G ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਬਣੂ। Yes, sir. Yes, sir. yes ਇਹਦਾ sir, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਿਵਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਚ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਐਸ ਐਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਦਿਸ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਡ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਟਰਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਡ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 15th ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਚ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਉਸ 15th ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਚ ਕਿਹਾ ਐਟ ਵਟ ਸਪੀਡ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ v ਲੱਭੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਡ ਮੀਨ v ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2g ਦੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ v ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2g ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਡ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਡ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਡ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਸੋ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਟਰਮ ਜੇ ਲਿਖ ਲਓ 40 × 10 raised to power -2। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੋਂ ਸੌਖਾ g ਸਾਨੂੰ ਨੋਨ ਆ, v ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. 2g × 40 × 10 raised to power -2 यानी अपने को वेलोसिटी रूट ऑफ 2g × 40 × 10 raised to power -2 आ सॉल्व कर लो ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਜਾਊ। क्या क्लियर है न्यूमेरिकल? Yes, sir. Yes, sir. चलो कोई जरा अटेंडेंस मार्क कर लियो, जरा अटेंडेंस ले लियो।
ਬਥੇਰਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੋਨ ਘੜਕਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ 16th numerical at what speed will the ਫਿਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 16 ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ numerical 16 ਛੱਡ ਰਿਹਾ 16 ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰੋਗੇ। 17 ਹੈਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਐਸਐਚ ਬਰਨੌਲੀ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ per unit mass. ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ p/ρ ਬਣਾਣਾ gh ਦੀ ਟਰਮ ਬਣਾਣੀ ਤੇ ਹਾਫ v² ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਬਣਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ possessed by the water at a point। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਕੱਢੋ where pressure is 10 gram force per square millimeter। ਯੂਨਿਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ velocity is 0.1 meter per second and height of the water level from the ground is 0.20 meter। ਸੋ ਬਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ml gh ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ velocity ਦੱਸਤੀ ਹਾਫ v² ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੂ। ਤੀਜਾ ਵਾਟਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨੋਨ ਆ ਤੇ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੱਸੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਯੂਨਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ठीक है यानी इस न्यूमेरिकल से we know that total energy per unit mass is given by। ठीक है जी ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ p/ρ plus gh plus half v²। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਆ क्वेश्चन च प्रेशर दी वैल्यू हैगी 10 ग्राम फोर्स पर मिलीमीटर स्क्वायर। आप इन्हों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर च लेके जाना किदा कन्वर्ट करिए जी बोलो कोई जाना ग्राम फोर्स तो न्यूटन तक जाना किदा करिए कोई भी नहीं करूंगा कन्वर्जन into 9.8 9.8 वाली divided by 10 to the power -3 whole square। नहीं सारा नहीं होया। एक गल्ला तू ग्राम फोर्स दे न्यूटन बनाया कि पूरी कन्वर्जन कीती है पूरी कन्वर्जन पूरी किदा होई बेटे ग्राम फोर्स तो अपन न्यूटन बनाने होण ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9.8 ਨਿਊਟਨ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਬਣਾਵੋ ਫਿਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। 1 ਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਆਜੂ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ 10⁻³ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਬਣਾਣੇ ਆ ਤੇ 10⁻³ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਬਣਿਆ ਓਵਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨੇ ਮਿਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 10⁻³ ਯਾਨੀ 10⁻³ ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ yes sir। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਆ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ 9.8 ਨਿਊਟਨ ਜਾਂ 10 ਨਿਊਟਨ ਆਪਾਂ 10 ਲੈ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਟਰਮ 10 ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਆ ਗਈ 10⁻² ਇਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਨਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 10 ਨਿਊਟਨ ਇਨਟੂ 10 ਨਿਊਟਨ ਓਵਰ 10⁻⁻6 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ठीक है अपने को कन्वर्जन कर लो 6 ऊपर जाके मेरे को पावर जड़ियां +7 ते -2 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या कन्वर्जन क्लियर है सारे नु yes sir। yes sir Yes, sir. चलो ये अपने को प्रेशर दी वैल्यू बाकी दो वेरिएबल अपने सीधे दिते हुए ने। ठीक है जी एसएच ने अपने को नेक्स्ट वेरिएबल वेलोसिटी दी है। वेलोसिटी अपने क्वेश्चन च 0.1 मीटर पर सेकंड
ਤੇ ਥਰਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਐਚ ਲਿਕੁਇਡ ਕਾਲਮ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆ, ਹਾਈਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਫਰਮ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ h ਆ ਗਿਆ, ਉਹ 0.20 ਮੀਟਰ ਆ। क्या आ सारे वेरिएबल ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? Yes, sir. P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੋ ਤੇ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 5 ਆ ਗਈ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 3 ਬਣ ਗਈ। P ਬਾਈ ਰੋ ਬਣ ਗਿਆ। G ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲਿੱਤੀ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਸਾਡੀ 0.2 ਆ ਗਈ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਇਨਟੂ v ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਆ ਟਰਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। क्या क्लियर है 16th न्यूमेरिकल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 17 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਸੌਰੀ ਇਹ 17 ਸੀਗਾ ਨਾ, 16 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 17 ਸੀਗਾ। 18th न्यूमेरिकल ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਵਾਟਰ ਫਲੋ ਥਰੂ a horizontal pipe of which cross section is not constant। ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵਾਟਰ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪਾਈਪ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪਾਈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਕੋਈ ਨਿਆਣਿਓ ਬੇਟੇ ਬੋਲੂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪਾਈਪ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? पता कि नहीं पता? नहीं पता सर। एक जना रिस्पॉन्ड करूंगा तो मैं बाकी सारे उड़ा देने फड़ के, मैं तुहानू दस दिता ही। क्या बाकी जिन्ने जने बैठे के सारे नू पता वा? नहीं पता सर। नो सर। ओ सर। बड़ा बोल पिया करो फिर। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਊਬ ਆ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਸ ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਵਧਣਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ ਲੈਣੀ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਐਸ ਚ ਇੱਥੇ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਵੀ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮ ਚ એનર્ਜੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਉਹਨੇ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕਹਿਤਾ, ਟਿਊਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿਊਬ ਮੇਰੀ ਇਦਾਂ ਪਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਈਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਦੋ ਫਾਰਮ ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ એનર્ਜੀ और एक मेरी kinetic एनर्जी। क्या इतनी गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन के अंदर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵਰਡ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਟਿਊਬ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ GH ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ P/ρ plus half v square equal to constant ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। क्या इतनी गल समझ लग रही? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ 18। ਕੁਐਸਚਨ 18 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪਾਈਪ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਕਾਲਮ ਆ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਣੀ ਆਪਾਂ। ਵੇਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0.35 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਟਿਊਬ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ 0.65 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਟਿਊਬ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਦੱਸੇ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਦੋ ਫਾਰਮ ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ P1/ρ1 plus half v square half v1 square। ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਆ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਰਨੌਲੀ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਆ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ।
Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਸਾ ਚ ਲਿਖੋ P2/ρ2 plus half V2 square। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਇਕੁਅਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੀ ਆਜੂ P1/ρ1 plus half V1 square, ठीक है जी, प्लस माइनस अपने को आ जाएगा हाफ V2 स्क्वायर, ठीक है जी, और इस सारी टर्म नु इनटू ρ2 ना मल्टीप्लाई करा दियो ते P2 आ जाओ। Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਮਰਕਰੀ ਕਾਲਮ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ H rho g ਹੁੰਦਾ। Yes, sir. ਇਹਨਾਂ Yes, ਧਿਆਨ sir. ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਰੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਾਟਰ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਟਰ ਫਲੋ ਥਰੂ ਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪਾਈਪ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਾਈਪ ਚ ਮੇਨ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਟਰ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਏ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ HdG ਲਿਖ ਦਿਓ। HdG ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ठीक है जी, इतने डेंसिटी वाटर दी इन्वॉल्वड आ। इन्नी गल समझ लग रही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो इतने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਐਸਾ ਚ ਜਿਹੜਾ H ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮਰਕਰੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਆ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੀਨ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -2 ਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ 13.6. 13.6 ਟਾਈਮ ਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, 10 raised to power 3. 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी इनटू 1000 कर दो, ये 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डी आ गया, जी दी वैल्यू अपने को कहना जी एसएच 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो। सो पुत्र आ तीने वेरिएबल भर के इथों पहलो P बनावांगे, ठीक है जी। आ डेंसिटी वाटर दी नोन होएगी, V1 क्वेश्चन च गिवन है, V2 क्वेश्चन च गिवन है, ρ2 वाटर दी ही डेंसिटी है, ठीक है जी। इमल मेरे को इथों P2 आजू। Yes, sir. Yes, sir. प्रेशर दा यूनिट की आएगा, प्रेशर दा यूनिट की आएगा, कोई बोलूंगे आपा जिन्ने इत्थे सारी क्वांटिटी फिलअप कीतियां, इन्हां दे यूनिट की पुट अप कीते आ, SI unit, sir. SI यूनिट। आ प्रेशर असी बनाने पे सारे दे सारे SI यूनिट बनाए आपा। हाँ जी, sir. Yes, sir. V1 V2 दोनों दे दोने वेलोसिटी साडे कोल मीटर पर सेकंड आ, SI यूनिट च, डेंसिटी ऑफ वाटर SI यूनिट च, ते फिर प्रेशर भी काच निकलिया मेरा SI. यूनिट, यानी ये पास्कल। पास्कल ते प्रेशर इथे पास्कल च आजू मेरा। Yes, sir. Yes, sir. देखो प्रेशर मेरा पास्कल च आया। हुण गल समझण वाली की है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ P1 ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਮਰਕਰੀ ਕਾਲਮ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ SI ਯੂਨਿਟ ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਰਕਰੀ ਕਾਲਮ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ P1 ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ P1 ਮਰਕਰੀ ਕਾਲਮ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਥੋਂ ਪਾਸਕਲ ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ HdG। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨੋਨ ਆ, G ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਨੋਨ ਆ, ਤੇ H ਕੱਢ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ? Yes, sir. Yes, इतना sir. ध्यान रख लियो, किसी मोमेंट ते जे मैनू आ प्रेशर उन्हें हाइट दी फॉर्म च दसिया सीगा ते आंसर भी ओ इसे फॉर्म च डिमांड कर सकदा।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਕੱਢੋਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਐਸਆਈ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਰ ਅੱਗਿਓਂ ਐਚਡੀਜੀ ਫੇਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਨੋਨ ਹੋਏਗਾ, ਡੀ ਤੇ ਜੀ ਨੋਨ ਹੋ ਗਏ, ਐਚ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। H2 ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18th ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਲਾਸਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ 20th 21st 22nd, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ ਐਸਐਚ ਵੈਂਟੂਰੀ ਮੀਟਰ ਤੇ ਟੋਰੀਸੈਲੀ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆ। ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 19 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਮਨਨ 19 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੀਟਰ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੀ ਹੈ 3.5 into 10⁴ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪ ਦਾ ਵਾਲਵ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿਊ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਟ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋੜਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਈਪ ਸਾਡੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? P/ρ plus half v square equal to constant। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਹੀਦੇ P1/ρ1 plus half v1 square equal to P2/ρ2 ਤੇ ρ1 ρ2 ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, P1 ਚਾਹੀਦਾ, V1 ਚਾਹੀਦਾ, P2 ਚਾਹੀਦਾ, V2 ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ P1 ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, V1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ, P2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਆ V1 ਗਿਵਨ ਆ ਸੱਚ? ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ V1 ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ? ਅਭਿਜੀਤ, ਗੁਰਲੀਨ, ਗੁਰਜੀਵਨ, ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ? ਸਰ ਜ਼ੀਰੋ। ਜ਼ੀਰੋ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਟਾ? ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਫਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੀਟਰ ਅਟੈਚਡ ਵਿਦ ਅ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਈਪ, ਆਪਾਂ ਟੂਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟੈਪ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈਗਾ ਖੜਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਫਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਟੂਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਪ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਈਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੁਝ ਬਣ ਗਈ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਉਹ ਬੱਚੇ Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ 19 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ P1 ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, P1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ 3.5 into 10⁴ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, और V1 0 ਆ। ठीक है, ब्रैकेट बेशक लिख के रख लो, क्लोज्ड पाइप आ। ठीक है जी, और पाइप नु खोलन दे उत्ते ओदा प्रेशर जेड़ा वा ओ 3 into 10⁵ ओए नियाणियो एक गलती आ, कोई दसो की गलती आ? इथे कोई गलती दसो घटना चाहिए सी पर इथे वधा पिया वा। बिल्कुल, इथे आ पावर गलत आ 10⁵ करो, क्योंकि 3.5 into 10⁴ तो प्रेशर जेड़ा वधना थोड़ा वा। आ पावर दी मिसप्रिंटिंग आ तुहाडे कोल अपने को नोट कर लियो। 10⁵ आना बेटा, इमल 3.5 into 10⁵ पहलो होएगा प्रेशर, जेड़ा घट के 3.0 into 10⁵ रह गया। क्लियर इना कंसेप्ट? Yes. Yes, sir. चलो, we know that according to Bernoulli theorem, ठीक है जी, बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंगली कंडीशन आ गई P1/ρ1 plus half V1 square equal to P2/ρ2 plus half V2 square।
और एक कंडीशन नाल दे दो कि भी ρ1 ρ2 ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ V2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਇੱਕ 23rd ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਵੈਂਟੂਰੀ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। 23rd ਹੈਗਾ a garden hose having an internal diameter 2 centimeter is connected to a lawn sprinkler that consists of an enclosure with 24 holes, each of diameter 0.125 centimeter. If water in the hose has a speed of 90 centimeter per second, find the speed of water having the sprinkler hole. ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ? ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ? ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ? ਸਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਪਾਈਪ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗਾਰਡਨ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਲਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਵੋਲੀਅਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਨ ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਮੇਨ ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੀਅਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਹੋਲਸ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਿਕਲਣਾ ਹਨਾ, ਇਹ ਵੋਲੀਅਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ? Yes, sir. प्लीज आवाज पास की। चलो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਹੋਲ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਹੋਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂ ਉਹ ਬੋਲੋ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲੋ ਕੀ ਲਗਾਈਏ? ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲੋ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ? ਸਰ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ ਵਾਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ। Equation of continuity वाला sir. प्रॉपर्टी लगती पई आ वो ये लग गई, we know that वॉल्यूम पर सेकंड, ठीक है जी, वॉल्यूम पर सेकंड ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਪਾਈਪ ਹੋਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੋਲੀਅਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੋਲੀਅਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੋਨਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। Yes, sir. that is ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਵੋਲੀਅਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੇ ਇਹ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ v ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ, ਤੇ देयरफॉर ਇਹ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦੋ a1 v1 ਇਹ ਮੇਨ ਪਾਈਪ ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ a2 v2 ਇਨਟੂ 24 ਹੋਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਲ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਦੇ 24 ਹੋਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਹੋਲ ਦਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਕ ਹੋਲ ਦੀ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ 24 ਹੋਲ ਚੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਆਇਆ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਵੋਲੀਅਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਨ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵੋਲੀਅਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਿਵਨ ਆ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਚਲੀਏ, देयरफॉर टर्म आ जाएगी पाई इनटू d1 स्क्वायर बाय 4, एरिया नु पाई r स्क्वायर, r नु d by 2 लिख लिया क्यों ते अपना पाई d1 स्क्वायर बाय 4 इनटू वेलोसिटी v1 इथे 24 इनटू पाई d2 स्क्वायर बाय 4 इनटू कहना जी v2 इन्नी टर्म आजू। Yes, sir. Yes, sir. पाई बाय 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਉਹਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ ਥਰੂ ਦਾ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ v2 ਲੱਭਣਾ, ਤੇ v2 ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਓ। v2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ v1 d1 ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਵਰ 24 ਇਨਟੂ d2 ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਕਿਆ ਹੈਗੇ ਆ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ V1 ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ, ਮੇਨ ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਵਾਟਰ ਇਨ ਦਾ ਹੌਸ ਹੈਜ਼ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ V1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 into 10 raised to power -2 meter per second given ਆ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, यानी 2 into 10 raised to power -2 meter square ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਗਿਵਨ ਆ। 24 into d2 ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 0.125 into 10 raised to power -2 meter ਗਿਵਨ ਆ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ V2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਯੈਸ ਸਰ। ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir.